ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਦਰਬਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਲੋਕੋ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕੋ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨਹਾੜਾ ਔਰ ਬਲਵੀਰ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। श्री गुरु ग्रंथ साहब की हाज़री साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा फरीद का एक श्लोक है, आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। अज एडा वड्डा ठाठा मारदा कठ एक ओहो जही इंसान दी अंतम अरदास विच शामिल होया है, जिन्हों किसी पहचान की लोड़ नहीं है। सारे संसार दे विच देव तरीकों वाला अज भी जिउंदा है। सरीरक तौर पर बेशक वो साडे विचों चले गए ने। बापू जी उन्हां नाल मेरियां काफ़ी यादां भी जुड़ियां हुई ने। इस श्रद्धांजलि समारोह दे विच बहुत ही फिल्म जगत दीयां महान हस्तियां भी शामिल ने। 2 साल पहला मैं उन्हां दे कोले आया, मैनू भी कल्चर का शुरू तो शौक रहा है, बहुत लोग जानते हैं। मैं उन्होंने बेनती की कि बापू जी एक गाना मेरे वास्ते लिख दे, मेरा जी करता मैं गावां। उन्होंने मैनू कहा कि नहीं बेटा तू फिक्र ना कर, मैं तैनू जल्दी एक गाना देवांगा। बट ये समझो कि मेरी किस्मत विच वो गाना नहीं सी। मैं अपने कम्मां धंधियां विच बिजी हो गया तो उन्होंने मिल ही नहीं पाया। इहो जी महान शख्सियत जिहदे वास्ते बहुत कुछ बोलिया जा सकता है, किताबां लिखियां जा सकदियां ने देव तरीकों बारे, बहुत कुछ बोलिया जा सकता है, लेकिन समय की घाट है। बहुत सारे बुलारियां ने, बहुत सारिया महान शख्सियतां उन्होंने श्रद्धांजलि के फुल भेंट करने वास्ते आईयां ने। सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी साडे मैंबर पार्लीमेंट ने। सरदार भारत भूषण आशू जी वालों भी मैनू स्पैशली कहा गया है कि मैं संगत दे विच उन्हां दी हाज़री लवावां। अज किसी तरह की क्योंकि कोड लग्या कोई अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती। जो भी संगत का हुक्म होएगा, देव तरीकों वाले की याद कला पिंड नहीं है, कला लुधियाना नहीं है, कला हिंदुस्तान नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड है। जो भी संगत ड्यूटी लाएगी वह इन बिन ओदी इन पालना की जाएगी। देव तरीकों वाले की जिहड़ी याद है, जिहड़ी इन्हां दी यादगार बनावांगे, ओह इहो जी यादगार होएगी ताकि संसार दे लोग जदों भी इत्थे पंजाबी नूं प्यार करने वाले लोग, पंजाब नूं प्यार करने वाले लोग जदों भी इत्थे आउणगे, उन्हां नूं ये पता लगेगा कि देव तरीकों वाले की जिहड़ी महान शख्सियत सी, जिहड़े उन्हां दे पिछे उन्हां दे दोस्त मित्र भैन भरा रिश्तेदार ने, कि उन्होंने किसी तरह का कोई काम किया। तुहाडे सारिआं दा बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारे साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारे ही बड़े दुख की घड़ी दे विच अपने सारिआं दे ही सत्कारयोग हरमन प्यारे हरदेव सिंह जी की अंतिम अरदास दे विच उन्हां दी आत्मा की शांति लई अते परिवार दे नाल दुख साझा करन वास्ते गुरु महाराज की हजूरी विच इकट्ठे होए हैं। इस तो पहला रागी सिंघां ने बैरागमय कीर्तन करके परिवार नूं अते संगतां नूं गुरु दी बाणी नाल जोड़ के परिवार अते संगतां दे दुख हटाउण दा यतन कीता है। देव साहब जिन्ने सवासां दी पूंजी लैके आए सी
ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੇਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਤਰੰਗਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਦੇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਦਾ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ ਇੱਦਾਂ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਵਿਜੋਗ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ, ਜੀਵਨ ਮੌਤ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰੇ ਦੀ ਵਿਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਕਦੀ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਸਰਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉਰਦੂ
शायर ने कही हुई है, वो कहता है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। कि एक विदा भी आ, एक कायनात विच समाउण दा, कायनात विच मिलन दा पल भी आ। सो इस पल ते असी उस शख्सियत नूं याद करदे हां, उहदे कीते कंमां नूं, उहदियां तुरे पैड़ां नूं। ये कदम जल जाते हैं पर पैड़ नहीं कदी जलती। साडे फुटप्रिंट्स इस हस्ती दे सफ़े ते रह जाते हैं। सो देव तरीकियां वालियां नूं भी मैं जदों याद करदा तो मैं इदां सोचदा कि उस शख्स की एक किड्डा योगदान आ कि जदों असीं पंजाब की धरती नूं देखते हाँ तो 5 दरिया तो असी पानी दे मनते हैं, पर 5 दरिया असी ये मनते हैं कि 5 दरिया इस धरती ते वो भी वगे। इलाही बाणी का दरिया वगया, सूफी कविता का दरिया वगया, किस्सा धारा का दरिया वगया, लोक धारा का दरिया वगया, वीरां योधियां दियां वारां ते जंगनामियां का दरिया वगया। तो पर वो दरिया साडे वक्तां तक आउंदियां साडी अणगहली कारण कई बार इदां लगदा कि वो दरिया भी असी उन्हां नूं भुला रहे हाँ, जां उन्हां दी शिद्दत नूं, उन्हां दी शक्ति नूं महसूस नहीं कर रहे। तो देव तरीके वाले दी जो सब तो वड्डा मैनूं योगदान लगदा कि उसने जिहड़ी किस्सियां दी धारा सी, गाथावां दी धारा सी, उस दरिया नूं उन्हें भरपूर वगदे रहण च एक बहुत वड्डा योगदान दिता। तो मैं समझदा कि जिहो जिहियां ये आवाज़ां सी, कुलदीप माणक की आवाज़, सुरिंदर छिंदे की आवाज़, किहो जिहियां भरपूर शक्तिशाली आवाज़ां नूं इन्हां दे हाण दे बोल देने मैनूं बड़ी वड्डी वंगार वाली गल लगदी हुंदी है कि इन्हां आवाज़ां नूं भरन वाले बोल किहो जिहे होणगे। सो उन्होंने अपना एक ये और पूरी दी पूरी पीढ़ी नूं, अगलियां पुश्तां नूं इस चीज़ नाल जोड़िया। तो गायक साडे, गीतकार साडे असल च इन्हां ने ही पंजाबी भाषा नूं जिउंदा रहण च, पंजाबी भाषा सिर्फ इसलिए वध कि आपां इहनूं बचाईए जां नारे लाइए, लेकिन किसी भाषा नूं जिउंदे रखण च उहदे कवि, उहदे गीतकार, उहदे गायक बहुत वड्डा रोल अदा करते हैं। तो देव तरीकियां वाला भी मैं समझदा कि उसका बहुत वड्डा योगदान यह है कि वो लफज जिहड़े भुलदे जा रहे सी, वो लफज जिहड़े विसर गए सी, वो चीज़ां जो गुम गईयां सी, उन्हां सारियां चीज़ां नूं, उन्हां ख्यालां नूं, उन्हां यादां नूं, उन्हां मोटिव्स नूं अपनी पोइट्री दे विच, अपनी गीतकारी दे विच संभाल के रखिया। तो मैं उस निੱਘੇ इंसान नूं जिहड़ा सिर्फ ਵੱਡਾ कलाकार ही नहीं, बहुत प्यारा इंसान सी, ਜਦੋਂ मिलदा सी तो एक ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ प्यार मैनूं दिंदा सी, जिहनूं मैं कदी नहीं विसार सकदा। तो मैं इस मौके ते उस महान शख्स नूं पंजाब आर्ट्स कौंसल वालों और पंजाब आर्ट्स कौंसल दियां 3 अकैडमियां वालों शरधा दे फुੱਲ अर्पित करदा। और जिस तरह विरदी साहब ने कहा कि लाइब्रेरी बनाउण दा जो इन्हां दा तहिया, उहदे विच भी असीं पंजाब आर्ट्स कौंसल वालों ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ हिस्सा पावांगे किताबां देण 'ਚ ਜਾਂ होर भी जिस तरह की हो सेवा लाउणगे। सो इन्हां शब्दां नाल मैं इदां सोचदा कि जिवें फिर मैनूं 2 शब्द याद आ रहे किसी उर्दू शायर दे, कहंदा कि आप कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। कि तुसीं विदा हो गए पर तुसीं हुण हर तरफ ते हर जगह हो गए हो। तुसीं साडे दिलां 'ਚ वसदे हो, साडे गीतां 'ਚ वसदे हो, साडे गायकां दियां रूहां 'ਚ वसदे हो और आउण वालियां पुश्तां दे दिलां विच भी वसोगे। इन्हां शब्दां नाल वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु महाराज की हजूरी विच विराजमान भैणों भराओ, देव होरी उन्हां दा जिसम साथ जुदा हो गया, वो नहीं जुदा होए, वो साडे विच हन और रहणगे। सारे महापुरुषों का इको ही कहना है, उर्दू विच है किसी शायर तक लिखा होया कि लाई हयात आए
कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। रब दा कलिया आवे बंदा जद सद्या तुर जावे, ना मर्जी नाल आवे बंदा ना मर्जी नाल जावे। अजे महीना नहीं होया, मैनू मेरा अजीज मेरे नाल आए ने पट्टी पड़ी वाला दिसने, मैनू फोन आया कि मैं देव साहब को बैठा तो वो कहते मैं गल करनी है। मैनू गल की तो कहते मैं यार ढिला बोल भाई ढिला गड़का तो एडा बड़ा आवाज़ के ढिले वाली कोई गल तो लगती नहीं ऐ तो कह मैं आवा किसी दिन शाम को, मैनू पता शाम को मिलना वो ठीक पसंद करते थे, आ जा यार किसी दिन। वो शाम नहीं आई और सच्ची जानो जब उन्होंने मौत की खबर सुनी मैं कदे मौत तो नहीं डरिया, पहले मैं कि मौत याद आई। मैनू याद आ मैं एक दोस्त का अपने दे इत्थे दैना हॉस्पिटल च सीगे, तो वो बड़ा रंगीले बंदे से, वो भी लिखते सी कुछ। मैं उन्होंने को गया तो मैं की हाल है, मैं मेरे तो रोसा करता मैं कई दिनों बाद कहता मार के मारांगे कईयां नूं। फिर मैं यार मैं तेन एक भेजी सी कविता कोई तो सुनी है, कहता जड़ा है ना मेरा मोबाइल ਇਹਦਾ ਉਹ मैं बीमार हाँ मंजे ते पिया। अच्छा सी कैंसर, तो मेरी घर वाले को पता कोई नहीं थे कि मैं जीगा जो पैक पवा दिया, तो मैं तेन पैक पवा देता। मुझे याद है मेरा टमाटर से तो चाहिए 70 महीने से पा दे, पर कहना मैं नहीं कर तेनों लगता मैं 3 महीने बाद चुका महीने का पवा दे। मैंने जदों डेथ सुनी तो मैनू मैं कविता एक लिखी उस वक्त गीत, मैं गीत नूं सुबह उठ के मैं मुखड़ा तो लिखा जी मैं पूरा किया। अज मैं वो गीत दियां कुछ सदरां मैं वो देव होरां नूं एक श्रद्धांजलि वजों अपने भरा नूं मैथों वड्डे सी ये लाइनां कुछ सिद्धे होरी बैठे ने वक्त लग्या किते तां इहनूं रिकॉर्ड भी कर देंगे। ये मैं उन्होंने श्रद्धांजलि वजों भेंट करदा कि मुकिया साहां दा सरमाया जिन्ना तुरों लिखा के लिया, मुकिया साहां दा सरमाया जिन्ना तुरों लिखा के लिया, धड़कन तेज हुई साह आउणों रुकदा जांदा नहीं जिंदे, जिन्ना रब तो पैक पवाया मुकदा जांदा नहीं जिंदे। जिन्ना रब तो पैक पवाया मुकदा जांदा नहीं जिंदे। एक लाइना पढ़ देना कि नित नदियां दरिया पहाड़ों विंग बड़े में खांदे, नित नदियां दरिया पहाड़ों विंग बड़े में खांदे, लम्मा पंध मका के जाके सागर विच मुक जांदे। सारी दुनिया नूं रुशना के अपना बनदा फर्ज निभा के ਉਹ तक परबत ओले सूरज लुकदा जांदा नहीं जिंदे, नहीं जिन्ने रब तो पैक पवाया मुकदा जांदा नहीं जिंदे। अखीर सी अखीर कहना कि आ लै माना म्याद मुकड़ दे लग पे होण इशारे, मैसेज आउण लग पैंदे ना, आ लै माना म्याद मुकड़ दे लग पे आउण इशारे, लग पे मैसेज आउण समझ तेरे कौन आवाज़ा मारे, लग पे मैसेज आउण समझ तेरे कौन आवाज़ा मारे, जिन्ने रब तो पैक पवाए लगता है खत्म होने ते आए, घट गई रेंज ते नैट कनैक्शन टुटदा जांदा नहीं जिंदे, नहीं जिन्ने रब तो पैक पवाया मुकदा जांदा नहीं जिंदे। इन्हां शब्दां नाल मैं अपने बड़े भरा नूं श्रद्धांजलि भेंट करदा और उन्होंने पिछले बच्चों नूं इह सदमा बर्दाश्त करदा, परमात्मा अमल बख्शे दुआ करदा। गुरु चरणा च बैठी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बस 2 शब्द बोलांगा क्योंकि तुसी अंदाज़ा लगा रहे होने मेरी आवाज़ तो। मैं
तो बोलिया नहीं जा रहा, तबीयत ठीक नहीं कि किसी ने मैनू पूछया कि मान साहब बैठे इत्थे कि तुसी मान साहब दे और देव साहब दे इन्हें गीत रिकॉर्ड किए है, तुसी दोनों चो किन्हां नूं ज़्यादा अच्छा, किन्हां नूं एक नंबर दोगे? मैं यार बड़ा मुश्किल सवाल करता। सोचने तो बाद मैं कहा भाई, एक गीतकारी दा बादशाह ते दूसरा गीतकारी दा शहनशाह। हुण शहनशाह और बादशाह च की फर्क है तुसी आपे कर लेना, पर मैनू जो समझ आया, क्योंकि जो गीत इन्हों ने लिखे है वो कल्ले गीत नहीं है। ना तुसी रहना है ना असी रहना है, देव साहब भी चले गए। जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये दुनिया है, इन्हों के गीत पीढ़ियां सुननगियां। और ये ऐसे गीतकार हुए हैं, माफ़ करना, बहुत ने गीतकार लिखते हैं गीत 3 महीने बाद याद नहीं होता। लोक गीत जड़े है वो कदे लिखे नहीं जाते। लोक गीत वो है जड़े लोगों के मूँह चों निकले जड़े शब्द, उसनों मैं अगे एक तुक जोड़ के उन्होंने अगे करता, तुसी एक तुक जोड़ती करते करते वो लोक गीत बन गया। लोक गीत कदे लिखे नहीं जाते, लेकिन जो इन्होंने लिखा वो लोक गीत बन गए। तुसी की समझते हो कि माँ हुंदी है माँ गीत से, नैना दे वणजारे कि लुट के सेज ससी दी लै गए, नहीं, ये हुण लोक गीत बन गए। अज दी जनरेशन नूं याद है, जदों रिकॉर्ड कीते सी उदों याद सी, रहिंदी दुनिया तक गीतां नूं याद किया जाएगा। सो ऐसे महान शख्स दुनिया दे विच हमेशा नहीं आते। सो मैं बहुता ना बोलता होया उन्होंने शरदा दे फुल भेंट करता कि गुरु महाराज उन्होंने अपने चरनी लगाण ते परिवार नूं पाड़ा मनण दा बल बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी च बैठी हुई साध संगत जीओ, फतेह गजाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो बहुत दिनों तो उन्होंने मिलने नूं दिल करता सी, वह फोनां ते ही रोज़ गलबात हुंदी है, तू मिलदा नहीं, तो मैं उन्होंने खुश कर दिंदा सी, तुसीं बिजी इन्ना करता, कई बारी नहीं टाइम लगता। लेकिन हुण पता लगता कि मिलना गिलना ही जिंदगी है। इहो जिहियां शख्सियतां नूं मिलना चाहिए। सो बहुत कुछ मेरे तो पहला उन्हां बारे बहुत कुछ किया है और सच कहा है। सो जो कुछ वो लिखते है, जो कुछ उन्होंने लिखा है, जिहदे लई लिखा है, उन्हें गा के संगत च प्रवान करता तो दुनिया ने उस गल का सन्मान किया। जनाब हरदेव दलगीर साहब देव तरीकों वाले। सो लम्मा सफ़र तो बहुत गल्लां बहुत लम्मियां ने, असी तो परिवार दे जी हैं। सो उन्हां दा एक काम करन च विलक्षणता सी, अलहदगी सी। उच्चा बुरज लाहौर तो लैके जनाब चरणजीत फूजा साहब दा जिंदगी च बहुत वड्डा मैनू साथ रहा। गायकी एडवाइज़र रहे ने मेरे भंवरा साहब तो बाद, वो उस्ताद सी। सो ये भी उस्तादा तो घट नहीं, बहुत कुछ इन्होंने टेक्नीकल गल्लां सिखाइयां। सो गल मैं गल करना कि देव भाजी ने जिउणा मोड़ लिखता, बहुत कुछ दसता, पात्र साहब ने भी, विरदी साहब ने भी,
ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਓਪੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਈ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਮ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਾਈ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਾਇਲਨ ਔਰ ਫਲੂਟ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਵਿਰਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਖਰੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਉਸਤਾਦ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਜਨਾਬ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਨਾਇਕ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਜੋ ਨੱਠੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਪੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਮਹਾਨ ਕਲਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਦੇਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਾਣਾ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PTC ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨੰਗਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਰਾਨ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੀਤਕਾਰ ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਔਰ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਨ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਬਈ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੇ ਘਰੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਮੰਨਦਾ ਬਈ 83.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਵਰ ਭੋਗ ਗਏ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਗਿਣਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਰਦੇਵ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦਲਗੀਰ ਬਣੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, 5-7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਬਣਦਾ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ, ਅੱਜ ਵਰਲਡ 'ਚ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਅਮਰੀਕ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਸਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਈ ਦੇਵ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਾਡੂ ਉੱਥੇ ਸਹੌਲੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਮੈਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀਰੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵ ਥਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੀਤ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੱਚ ਡੈਰੀ ਸੀਗੀ, ਫਾਈਲ, ਤੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਲਵੀਰ ਕਲਸੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੀਤ ਇੱਥੇ ਭੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਰਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਗੀਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਗਾਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਈ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੇਵ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੀਤਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਈ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਵੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਅਮਰੀਕ ਤਲਵੰਡੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਦਗਾਣਾ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਓਪੇਰਾ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੀ, ਓਪੇਰੇ ਕੀ, ਦਗਾਣੇ ਕੀ, ਮਿਆਰੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਦੇਵ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਬਈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ 83.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਆ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਨ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ
ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਅਜ਼ੀਮ ਕਲਮ, ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ 5-5 ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਯਮਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਅਣਮੁੱਲੇ ਹੀਰੇ ਜਨਾਬ ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਕਿਤੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਉਕਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸੰਦੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਗੀਤਕਾਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਛੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਿ ਰੁੱਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੇਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਕਲਮ ਨੂੰ, ਅਜ਼ੀਮ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ 1978 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਆਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗੀਤਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰੋ। ਤਜਿੰਦਰ ਗਰੋਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਿਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, 78 ਜਾਂ 79 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਤਵਾਲ ਤੋਂ ਅਯਾਲੀ, ਦੇਤਵਾਲ ਤੋਂ ਥਰੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫਾਟਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ, ਢਾਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ 45 ਸਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ
ਕਿ ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਬਰੀ ਇਹ ਨਾਂ ਬੋੜ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਸਤਾਖਰ ਤੇ ਸਰਨਾਮਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਨੇਹੀਓ, ਗੱਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇਵ ਜੰਮਣ, ਸਹਿਜ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਰਗੇ ਦੇਵ, ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਰਗੇ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਵ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਕੱਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਛਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੇਵ ਉਛਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਇੱਕ ਭਰੇ ਮੱਟ ਵਰਗਾ, ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਛੇਕ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਝੱਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹੀ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਮੇਰੀ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਦਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਗੀਤ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ ਪਾਓ ਕੁੜੀਓ ਨੀ ਮਜਾਜਾਂ ਪਿੱਟੀਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਵ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਾਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਲੇਟੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦੇਵ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਪੋਤਰੀ ਵੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਵ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਵ ਤੂੰ ਜੇ ਅਡੋਲ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾਦੀ ਵੇਖਦੀ ਬੁਰਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜੱਟੀ ਹੀਰ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੀਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਗੀਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੇੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੀਤ ਦੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੀਤ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਟਿੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਮਿਲਾ ਦੇ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਰਾਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੁਗਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਵਰਗੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੇਜ ਸੱਸੀ ਦੀ ਲੈ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਉਣਾ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਟਿੰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਚੰਦਰਿਆ ਸ਼ਮਕਾ ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਰਗੀ, ਫਿਰ ਰੋਏਂਗਾ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਬੁੱਲ ਕਰਕੇ
ਵੀ ਦੇਵ ਪੀਤੋ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਰੋਏਗਾ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਬੁੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਲੀ ਬੀਬਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਵ ਦਾ ਰੇਂਜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭੰਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਦਿਲਦਾਰ ਸਨ। ਉਸਤਾਦ ਜਸਵੰਤ ਭੰਵਰਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਗੀਤ, ਚਾਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਸਰ ਪਈਆਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, 90% ਸੰਗੀਤ ਭੰਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਖੱਬੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੰਵਰਾ ਹੋਣਾ, ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਤੰਡ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੇਵ, ਤੇ ਦੇਵ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਨੋਂ ਦੇ ਭੇੜੀ ਵੇਖੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਵ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਮ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਆਖਰੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬੁੜਿਆ ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਐਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਦੇਵ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਵ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮੁਰਾਤਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਦੇਵ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੱਤਾਵਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸੱਤਾਹੀਣ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲਿੱਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਨਿਤਾਣੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਖਾਂਗਾ, ਆਓ ਗਏ ਸੱਜਣ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਘ ਗਏ ਦਰਿਆ। ਅਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਥੜਾ ਚਾ। ਦੇਵ ਅਲਵਿਦਾ, ਅਲਵਿਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰੋਮ 'ਚੋਂ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਧੜਕਣ 'ਚੋਂ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਟਿਕ ਟਿਕ 'ਚੋਂ ਦੇਵ 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 ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। कबीरा जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसे ही करने कर चले हम हंसे जग रोए। अज आप सारे साढ़े अति सत्कारयोग बापू देव थरीकाल की अंतम अरदास दे विच उन्होंने शरद के फुੱਲ भेंट कर लिए इकट्ठे हुए हैं। गुरबाणी चाहता कि जन्म मरण लिखाए मंडल में आए, आवन जान के खेल बनाया, जो उपजाए सो बिनस है। दे कथन अनुसार बापू जी सवासां की पूंजी नूं खर्च करते साडे विचों रुखसत होए ने। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत इस गल का दुख है, पर अज का जो इकट्ठ है ये दसदा कि कहते हैं मरना भी उसी का जिसके मरने पे जमाना करे अफसोस, मरना वरना सभी आते हैं दुनिया में मरने के लिए। कहते हैं अज सारे ने कहा किसी के लिए कोई गीतकार चले गया, किसी लिए कोई साहित्यकार चले गया, किसी लिए उस्ताद चले गया, पर मैं समझदा कि जगवंत का एक बाप चले गया। बाप का घर चों चले जाना बहुत बड़ा दुख होंदा है। मैं कई बार स्टेज पर कहना कि हत्थ सिर ते बजुर्गों का छत वर्गा, हर बोल होंदा मापियां का लख वर्गा। कम इन्हां दे तजारबे ने दिंदे मित्रों होंदे खुलिया घरां दे बापू जिंदे मित्रों। तो दुख हुण इस गल का होऊगा कि अगे जदों भी आउंदे सी बापू का दरवाजा खुला मिलता सी, हुण मैनूं लगदा कदे कदे उत्थे जिंदा लग्या मिलूगा। ये बहुत वड्डा दुख सारे परिवार नूं भी, सारे संगीतक परिवार नूं भी। बाकी दुनिया ते चले सारे ने जाना है, पर कहंदे चले जाना भी उसका जिन्होंने जिते जाण तो बाद भी याद किया जाए। किसी शायर ने लिखा कि देश का तू है मान गभरू आ, अपना आप पहचान गभरू आ, कौम का तू सरमाया दुनिया याद करे, कोई ऐसा कर्म कमा वो दुनिया याद करे। तो ये ही मैं बापू ने जिथे शरदा के फुੱਲ भेंट करदा, तो जी मेरी ड्यूटी कि मैं सारे परिवार वालों, सारे संगीतक परिवार वालों, तो सारे नगर वालों जिन्नी भी संगत साढ़े कलाकार भरा
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੱਜਣ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਾਇਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ, ਬਲਵੀਰ ਮਾਨ ਜੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਸਰਜੀਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਿੰਦਰ ਬਾਰ ਨਹਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਮਾਨ ਜੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਜੀਤ ਭਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਕੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਇਕੱਲੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਧੀਏ ਮਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਗੀਤ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ, ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬੈਂਸ ਰੈਕਰਡਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਵ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਦੇਵ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੜਕਣ ਦੀ, ਤਾਂ 2 ਲੀਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੇਵ ਥਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਬਾਊ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰਾੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਚੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 2 ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹਲ ਵਾਹ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ, ਫੁੱਲਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਧੇ, ਫੁੱਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੋਪੀ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਹਾਕਮ ਗਰੇਵਾਲ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਭੰਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਅੱਗਿਓਂ ਦੀ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਹੰਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਨਾਬ ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਜ਼ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਭੰਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਚੂ 'ਚ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਯਾਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਮਾਸਟਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲਗੀਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।